అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు నా సబ్జెక్ట్ వచ్చి ఆల్ ఇండియా పర్మిట్ బస్ ఓనర్ల గురించి. టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్పీక్ అబౌట్ ద ఆల్ ఇండియా పర్మిట్ ఓనర్స్. మై ఫాదర్ వాజ్ ఏ బస్ ఓనర్ యాజ్ ఎ కోల్ బస్ ఆపరేటర్. I have a passion for them. Last 6 years I suffered a lot because of the government. Altogether I had buses and lorries nearly 500. I lost everything. A bus owner had a lot of respect. Everybody used to have in the olden days a theater, a lodge, and a buses. You know, we never had chairs in our office. We used to have wide bedsheets with all cotton mattresses. We have seen that. All the drivers and cleaners or conductors, if they are on leave, they used to come sit here or outside. Today you are running for a driver and a cleaner. You feel that you are a bus owner. Everybody has come. In Produttur, Puluvendala and Kadapa especially, all the today bus owners are cleaners or drivers. Let them come. I don't say it's not that. Anybody can come. No values. Only simply coming, going to the financial, getting the vehicle. You have a monitor of 60 days, 90 days. You know, when first Volvo came, we used to take not 33, it was 33 lakhs. Sharma is not there. He was the man who called me and you had to buy Reddy, you had to buy a Volvo. But at that time it was 33, single axle. Yes, we made lot of money. Afterwards we used to take lot of loan. The loan was more than 120, 125. If it is 50 lakhs, we used to take 70 lakhs. Lot of people with that money, they have purchased lands in Hyderabad. All the old bus owners, they have bought the land with the financing money only. Today they are doing well. The old people, not the new dirty fellows have come. No prestige. Simply coming, taking buses, putting on the road. And you are giving to whom? Contract. But, you know, there are a lot of bus operators who have given on lease or I don't know what it is. It's a lease basis, no. Kilometer basis, you get Flex bus, Jingy bus, Intercity Smart bus, Yo-Yo bus, I think so. In Hyderabad, these gentlemen, Vikram Travels, Jagan Travels, Samavi Travels, STA, Sri Anjaneyar Travels, KVR Travels, Varun Travels. Yeah. It's not a problem to become a owner. You are creating problems to us. I am requesting you all. You want to give to the Flex bus or Jingy bus, you give. You don't be an operator again. You get how many buses you want. Give them. But you can't run as a private again. You are spoiling entire system. Now, what is the date? Already you have seen the
problems. Even you will not recover by 2028. There's no rains, nothing. Nowadays I'm saying, if they have less seats, they're stopping the bus. I don't stop. Even one seat also has to run. See, we had cleaners. Now the bus owner is himself as a cleaner. By giving the bus to that corporate. Because if you don't give a bus in a nice condition, you'll say, "Nahi, bahar rakho gaadi. Already started." So we were cleaners. Then we became dhobies. We don't change our bedsheet. Once in a week we are changing. You all became a dhobies. Yeah, you are a dhobi. You are not a bus owner. First you became a cleaner, then a dhobi, now pakija. If the seller doesn't come, you have to clean it. In your house also you are not cleaning. You are cleaning the bus, you are cleaning the bedsheet, you are cleaning the toilet also. Shameful. Yes, you need a shower, everything. You run yourself. These people are getting from abroad for 1.5% and 2%. There is no fixed rate. That flexi bus says, I will take for 99 rupees. They are getting the money at 2%. I know the condition of all your owners. I am telling you today, by next month ending, you will not pay installments. India is not doing well financially. There are no rains. If there are no rains, we are living on agriculture. Country is living on agriculture. I will give 1 month time. You run as a private operator, we welcome you. Or you want to give the buses to the flexi, or you give them. But you can't be there and here. I will not allow. I will give 1 month time. Because as an old bus owner, we had coal buses. I was not born. Today I am 74. And this was down this thing, 22 years I think so, my father was a bus owner. Don't spoil it. If you can't run, you give them. You please give them. And one more thing, now you'll take the passengers from Anantapur to Hyderabad, 300, 200. Can't be. The gentleman is going to Hyderabad, he will not come, even if you take for 100 rupees also. You had a work, sir. We are competing ourselves. I don't know about other places, please. I have a fashion for my buses. By God, my children, I have not got into my buses till now. I have 2 loads. I am running only 360 kilometers. Another 2 non-ACs running to Hyderabad, 360 kilometers. 270 kilometers Bangalore, I am running 2 buses. And Nellore, I am running 2 buses. Vijayawada, I have 4 buses. One spare bus, new spare bus is with me. Anybody have a spare bus? You know, Hindupur, Vijayawada. I have been sending all my sheets to Aichar Pachappan. You ask him for 1,000 also. Minus also I am running. It's a fashion. I'm very sorry. 1 month time you want to be with the Flexibus or other whatever it is, you be with them. We can't say that no. But you can't be there and he can't be here. At good thing, I'll stop. You do whatever you want.
ఐ విల్ స్టాప్ అట్ గుత్తి. ప్లీజ్ డోంట్ స్పాయిల్ ద బస్ ఓనర్స్ నేమ్. అమ్మ నా కొడకల్లారా, క్లీనర్ వన్ చేస్తారు కదరా, మన బండి ఎప్పుడు అట్లా కడుక్కోలేదు కదరా మా నాయనారా. వాడు లేదా ఇన్నికింతాడు బండి బాగాలేదు, ముందు లేదు రెడ్ బస్ వాడు మా కార్లు పట్టుకుంటాంటే వాడు రెడ్డిగాడు. దట్ ఫెలో ఈజ్ కంట్రోలింగ్ డవ్. వాడు ఎవడికి అమ్మినాడో వాడు కంట్రోల్ చేసుకుంటాడు. పనికి మాల కొడకల్లారా లే ఓనర్లా మీరు అనుకుంటారేమో. నాకు తెలిసి మీకు ఎవరికొరికి ఎన్ని బొక్కలు ఉన్నాయో. బతికేయండి బస్సుల్ని దయచేసి. నేను కావాలంటే నిలబెట్టుకుంటాను నా బండిలో. మీరు అందరూ అడిగి నువ్వు నిలబెట్టుకో మాకు చేయండి చేస్తా, నో ప్రాబ్లం. ఇక్కడ క్లీనర్ నా కొడుకుల కన్నా మేలు కదా, వాళ్ళు మేలు కదా క్లీనర్లు. లేకపోతే బస్సు చూసింటారు నా కొడుకులు అయిపోతుంది, కడిగినారా లేదా సరిగ్గా, బెడ్షీట్ వేసినారా లేదా సరిగ్గా, దుడ్డి కడిగినారా లేదా సరిగ్గా. కర్మజీవులు రా నా కొడకల్లారా. లే ఏం చేయలేరు, బాధరా బాధరలే. 300కు హైదరాబాద్కు అనంతపురం వచ్చాయి. అనంతపురం వాళ్ళు చెప్తానా ఫ్యాషన్గా ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు కూడా కొన్నారా. 1,65,00,000 పెట్టి కొన్నా. ఓపిక లేదు తెచ్చి వేసుకుంటే దానికి. అభి బస్సు కూడా పెట్టాడు నా ఫోటోలు. అన్నా నీ బండ్లు రెడీ అయినాయి. ఏమనుకుంటున్నారు? అవి ఎన్నోలే వీరాలు ఉన్నాయి, ఓపిక లేదు, ఉండాలని తెచ్చిన లే. ఈ రక్తం రే డీజల్ రా, డీజల్ రా ఇది రక్తము. నో, నేను కావాలంటే బండ్లు నిలబెడతా, మీరు చెప్పండి నేను నిలబెట్టుకుంటాను. మిమ్మల్ని తిప్ప నేను లే. జగన్ తెచ్చేది అడిచేది లే. నీ కథ నాకు తెలియదా? నువ్వు యాడ్ నుంచి వచ్చినావురా. సంతోషం, మావాడు బాగా అయినాడు, బాగున్నాడు, సంతోషపడతాడు. అడుగు కావాలంటే జబ్బార్ని అడగండి, ప్రతి ఒక్కరిని జైని అడగండి, రామచంద్రాన్ని అడగండి. రోజు మాట్లాడితేనే నాకు అయ్యా ఎట్లున్నారు, ఏమున్నారు, ఎట్లున్నారు. దయచేసి తమాషా చేస్తారా? ఏం చేస్తారా? మీరు ఇస్తే ఇచ్చుకోండి, మేము ఎవరు ఆశాపని లేదు. ఆడకాలు ఈడకాలు అంటే క్వశ్చనే లేదు. నెల టైం, అంత లోపల పాడైపోతారు లేరా. అనంటే బండి సరిగ్గా లేదు, వెనక్కి పంపించినా అంట. సిగ్గులే నా కొడకల్లారా. ఏం అంత సాగు ఉందారా? నువ్వు జగన్ యాడ్ నుంచి వచ్చినావురా, ప్రమాణంగా ఉన్నావు, తగ్గించు. ఏమో ఆడ ఇడిచి సంపాదించి ఏం చేస్తారులే, సంపాదించి ఏం చేస్తారా? నేను 420 కోట్లు పోట్టుకున్నారా జగన్ టైంలో. ఒక్క నా కొడుకు నా దగ్గర రాకపోతే నాకేం కాదు. చెప్తా చూడండి, మీరు ఇచ్చుకుంటారా? బంగారంగా ఇచ్చుకోండి. నేను వద్దన్నా, మేమెవరు వద్దనే దానికి. కానీ ఇదైతే కాదు, ఈడకాలు ఆడకాలు అంటే కాదు. ఏం చేస్తారా? ఏం చేస్తారు? ఐఎమ్ ఫైటింగ్ ఫర్ ద బస్ ఓనర్స్. ఎడన్నా మన కంట్రోల్లో ఉండాలరా, లే డ్రైవర్లు మీ ఇంటికాడికి వస్తారా? అందుకనే నేను అనుకున్నా, ప్రమాణం దేవునితో నా పిల్లలతో కొత్త బస్సు వస్తే పైకి కూడా ఎక్కలేదు రండి. నిన్న ఎలక్ట్రిక్ బస్సు వస్తే ఏమవుతుందో కూడా తెలియదు నాకే. నేనే ఛార్జర్లు పెట్టుకుంటాను. లే మీరు ఇస్తారా? ఇచ్చుకోండి. ఆడ తిప్పుతాము ఈడ తిప్పుతామంటే కాదు. ఫ్లెక్స్ బస్ వాడు 99 రూపాయలు తీసుకెళ్తాడా? సిగ్గులే నా కొడకల్లారు. ఎట్లా బద్దా ఉంటున్నారా? నాకు 74 రా. ఇంకా స్టిల్ ఎవరో యంగ్ పీపుల్. దీంట్లో ఒక ఆయన నాకు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఉండేట్టుంది. అప్పుడప్పుడు మీటింగ్లో ఆ అబ్బాయి పేరు తెలియదు కానీ గో టూర్ అంట, ఆ టూర్ అంట. బాగా చేయండి రా, 1000 బస్సులు పెట్టుకోండి రా, 1000 బస్సులు పెట్టుకోండి రా, సంతోషపడతాము. ఏం చేస్తాడు రెడ్ బస్? ఏం చేసి మనకు
అమ్మేసిపోయా. వీళ్ళు కూడా రేపు అమ్ముతారు, వాళ్ళ చేతిలోకి పోతుంది. రెడ్ బస్ వాడు నాకు తెలుసు కొందరితో ఎక్కువ అయితే వాడు గ్రేడింగ్ ఇస్తాడు. వాడోడ్రా గ్రేడింగ్ ఇచ్చేదని, పబ్లిక్ రా ఇచ్చేయాల్సింది గ్రేడింగ్. పోతారా నా కొడకల్లారా, పిల్ల నా కొడుకులరా, చదువుకున్నారు. నేనైతే వదలను. ఈ లాస్ట్ రేపు నెల వరకు ఎందుకు తిప్పాలో మీరు ఆ దిక్కు ఈ దిక్కు. దట్ ఫెలో ఇస్ మై కాంపిటీటర్, బస్ ఓనర్ల కాంపిటీటర్. నాశనం చేస్తాడు వాడు. వాడు ఏం చూస్తాడు రా, మీకు లెక్కిస్తాడు. వాడు బండి చూస్తాడా, బండి గడిగిస్తాడా, దానికి గుద్ద గడుగుతాడా, బెడ్షీట్ గడుగుతాడా, బాత్రూమ్ గడుగుతాడా. నా కొడుకు ఇస్తే దాన్ని తీసుకొని పెట్టుకుంటారు. ఒకరోజు వాడేస్తాడప్ప, పోతారా పోతారా నాకు కొడకల్లారా. పోతే వీరా ఆడపోతే ఓ వేలకు బండ్లు ఉన్నాయి, యాడ్ నుంచి వస్తాయి. దాన్ని అంటే అది పెట్టుకొని వానికి ఇచ్చేది. దయచేసి దయచేసి నేను వద్దన్ను. నేను ఎవరు కాదు వద్దనేదానికి. మీరెంతో నేనంతే. మీరు బాగుపడాలని చెప్తున్నా. నా ఇంట్లో ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు. నేనున్నంతవరకు అవి. నాకు 34 బస్సు రూట్లు ఉన్నారు ఇంటర్స్టేట్లే. ఆంధ్రప్రదేశ్ కాదు, సౌత్ ఇండియాలో ఎవరికి లేవన్నీ. అవి కూడా నిలబెట్టుకున్నా. ఆ ఫ్రీ బస్ వచ్చినాక ట్యాక్స్లు కడతానా, ఇన్సూరెన్స్లు కడతానా నిలబెట్టినా. అక్కడలే నాకు తెలుసని మీ కథ అంతా. ఎవడు ఎంతెంత ట్యాక్స్ బాకీ ఉన్నాడు, ఎవడు ట్యాక్స్లు ఎగరగొట్టినది అన్నీ తీస్తా. అన్ని రికార్డ్ హ్యావ్. మీరు బస్ ఉన్నారా, అది కూడా కట్టలేరు కదరా నీ అమ్మ నా కొడకల్లారా. మీకు ఛాలెంజ్ రా, తీయని చెప్పు. మీరు ఛాలెంజ్, ఎస్పెషల్ హైదరాబాద్లో గుంపు ఉంది, తీయమంటారా విత్ ఆల్ ద రికార్డ్స్. మీరు బస్ ఓనర్లా బిచ్చగలరా, మీరు ట్యాక్స్ కూడా కట్టలేరా నా కొడకల్లారా. ఎంతెంత పెండింగ్ ఉంది నాకు తెలుసు. ఆర్టీఓలతోనో ఆ బ్రేక్ షూటర్లతో లాలు చెయ్యి. బాదురాం మొత్తం రికార్డు తీస్తా. రికార్డు ఉందిలే, తీసేదేముందా. ఎవరో ఎంత ట్యాక్స్ ఉన్నారో దయచేసి మళ్ళీ ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తున్నా, దయచేసి రేట్లు ఫిక్స్ చేసుకోండి. ఊరికి రాడు ఎవడో, పోయేవాడు. ఆ అనంతపురం అయితే బయట అదేందో ఇంకోటి వచ్చింది, బబ్లా అంటే ఏదో అది ఒకటి వచ్చింది. పోతారా, ట్యాక్స్లు కూడా కట్టరా. మేవన్నీ తీయమంటావా? హైదరాబాద్లో వాళ్ళు తీయమంటావా? తీసినా అన్ని చైన్లే. ఎక్కువ మాట్లాడితే నాయన తీస్తా. పోతారు. ప్లీజ్ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ యూ ఆల్, you go with them or be with us. Go with them, I don't mind. Otherwise be with us. ఏం చేయలేరు. నేను బస్సు ఓనర్ల కోసం నేను పోరాడతా. ఆడెవడో పెడతాడు వాడు. ఇప్పుడు కిరణ్ వీళ్ళందరూ ఏమో చేసినారు, అక్కడ జబ్బారు రాజేష్ అక్కడేమో చేసినారు. ఏం చెప్పి పీకుతున్నారా? ఎవరైనా పీకుతానారా? ఏమైనా పీకుతానారా? బాగా గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్ తగ్గించింది, తెచ్చుకుందాం, బడులు వేద్దాం. ఏమి ఊరికొస్తుందా? బ్రేక్ ఇన్ కావాలంటే కనీసం మన బండ్లు 60% ఆక్యుపెన్సీ ఉంటేనే బ్రేక్ ఈవెన్ అవుతుంది. చాలామంది బండ్లు నిలబెట్టుకుంటారు. మేము బుక్ చేసేదే. అందుకే నా హిందూపూర్ బండి కొద్దిగా ఇంప్రూవ్ అయింది. చేతి నుంచి పడుతుంటే డీజిల్ వాడు నిలబెట్టి పెడితే అవన్నీ తెచ్చేది అవసరం. అది మొదటి నుంచి నాకు అలవాటు. బెంగళూరు హైదరాబాద్ ఒక్క సీట్తో కూడా తిప్పినా ఏమీ కాదు. ఓపిక ఉండాల. దొంగ ట్యాక్స్ లేకుండా తిప్పేది సిగ్గులే నాకు. పిల్లోళ్ళు కదరా మీరు, ఇంకా 30-40 ఏళ్ళు బతకాలి కదరా.
బాగలేరులే మీరు, నాకు తెలుసులే, ఎవరు బస్సులు తెస్తాన్నారు. మేమంటే మా నాయన సంపాదించినాడు ఈ డీజిల్తోనే, ఇంత సంపాదించినాడు. ఈ బుద్ధి ఇట్లున్నామంటే ఆ డీజిల్ గ్రీజ్లే 3000కు ఇంజన్ ఆయిల్ చేంజ్ చేస్తా అంటే మీరా ఇక్కడికెళ్ళారా తెలుసా? టాటా బండి అయితే 3000కి అయితే లేదు, కింద కరెంగేసిప్పి మళ్ళీ పీకాలి అంతా. ఈ వద్దు నీ పుణ్యాన్ని మేలు 80,000 హబ్ గ్రీసులే, ఎక్కడ నిప్పల్స్ లేవు గ్రీస్ కొట్టేది, పార్ట్స్ లేవురా నీ అమ్మ నాకు కొడకల. సాఫ్ట్ గేర్, మెయిన్ సాఫ్ట్ గేర్ పోతే గేర్ బాక్స్లో మెయిన్ సాఫ్ట్ పోతే బుష్ పోతే లేదు, టర్న్ చేసుకొని వచ్చినాం రా. ఏం తెలుసు పార్ట్స్ తెలుసా మీకు నాకు కొడకల్లారా? ఓల్వో కొన్నప్పుడు మేము రోజు బ్లాక్ అయ్యేది. ఎందుకు తెలుసా? అక్కడ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ డ్రైవ్, ఇక్కడ రైట్ హ్యాండ్ డ్రైవ్. అది లెఫ్ట్లో ఉండేది, అది రోడ్డు దిగినప్పుడల్లా దుమ్ము పోయి టర్బో పోతాండే. ఏం తెలుసురా? మీకేం తెలుసురా? బండ్లు బాగున్నాయి తిప్పుతాను నా కొడకల్లారా. అదే ఉండింటే లేతులు గీతులకు పోయింటే తెలుస్తుంది. బ్రేక్ బూస్టర్ పోతే అల్యూమినియం ఇది కట్టేయాలి, పార్ట్స్ చిక్కవు. అప్పుడు రోజు ప్రొఫెసర్ షాఫ్ట్ స్టార్ పోతాండే, గేర్ బాక్స్ దింపం, స్టార్ చేయము, ఏమీ చేయము, పోగొట్టద్దండి. గ్రీస్ గనంటే తెలియదు నా కొడకల్లారు. మీరంతా బస్సు ఓటర్లేనారా? డిఫరెన్షియల్ ఎన్ని స్టార్లు ఉంటారా నా కొడకల్లారా తెలుసారా? ఏం తెలుసురా? బెంజ్ ఎందుకురా, మర్సిడీస్ బెంజ్ ఎందుకు ఫెయిల్ చేసినారా ఈ ఊర్లో తెలుసా మీకు? కంప్రెషర్ సింగిల్ పిస్టన్ ఇచ్చి వాడు ఇక్కడ హీట్ అయ్యి, లేకపోతే మర్సిడీస్ బెంజ్కుండే పేరు ఏదైనా ఉందా? స్కాడా పోగొడుతుంది. అందుకే ఓలు అయిపోతుంది 2 కోట్లు. చేతగారు నా కొడుకులంతా బస్సులు తీసుకుంటేనే ఏ బీసీడీ తెలియదు నా కొడుకులారు మీకు. అదే ఇప్పుడు అన్ని కంఫర్ట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి నడుపుతారా మీరు? చెప్పు, మేము నడిపినా ప్రతిసారి లేతుకు పోవాల్సి వచ్చేది. అసలు డైనమా సెల్ఫ్ స్టార్టర్ వారానికి ఒకసారి ఇప్పాలి. బండి చచ్చిపోయిన వరకు కూడా ఇప్పడం లేదురా, అందుకే మీరు నడుపుతున్నారు. అందుకే లాస్ట్కి యాటికి వచ్చిందంటే నా కొడకల్లారా బెడ్షీట్లు తుడుచుకునేది, బాత్రూమ్ క్లీన్ చేసుకునేది, కర్మరా నా కొడకల్లారా. డిగ్నిఫైడ్గా ఉండండి. ఒక్కడు 100, 150 పెట్టి ఏం చేస్తున్నారా? 100 కాదు 200 పెట్టు, 1000 పెట్టు, డిగ్నిఫైడ్ బతకాడు. బస్సు అనిపించండి నా కొడకల్లారా. అన్నీ బయట పెడతారు నా కొడకల్లారా మీరు. ఎవరో ట్యాక్స్ కట్టలేదు, ఏమేం లేదు, అన్నీ నా దగ్గర ఉన్నాయి మొత్తం. ఈ రేపు నెల ఆఖరి వరకు మీరు పోండి, అటే పోండి, లేదా ఇటు రండి. అందుకని ఇటు అటు ఉంటే మటుకు వదిలే ప్రసక్తే లేదు. రేట్లు కూడా చూసుకోండి, లేదా నగదు పాతాల్లోకి పోతారు. బాగలేదు పరిస్థితి, ఇండియా పరిస్థితి బ్యాంక్రప్ట్లో ఉంది. అయిపోతున్నారు అంటే మీకేముందిలే, ఇట్లేస్తే అది, ఇట్లేస్తే ఇది. పాపం ఏమంతా ఇదే. నాకు తెలిసి ఎవరికరికి ఎంత ఉందో ఏముందో అదే చెప్తేనే. ఇట్లా అనుకుంటే ఇది, ఇట్లా అనుకుంటే అది, అవి 2 ఉన్నాయి మీకు. ప్లీజ్ దయచేసి టేక్ 1 స్టెప్, వెదర్ యూ వాంట్ టు బి దేర్ ఆర్ యూ వాంట్ టు బి హియర్. థ్యాంక్ యూ.